오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀은 구약 성경 하박국 3장 2절입니다. 이제 들려지는 계시의 말씀 속에서 하나님의 음성을 들으시기 바랍니다. 여호와여, 내가 주께 대한 소문을 듣고 놀랐나이다. 여호와여, 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 진노 중에라도 긍휼을 잃지 마옵소서. 아멘. 네, 여러분 한 주간 평안하셨습니까? 네, 오늘은 평소와는 조금 다르게 말씀을 전하고자 하는데 우리 7분간의 영상을 먼저 보고 그리고 평소보다는 조금 짧은 설교로 오늘 말씀을 전하고자 합니다. 우리 먼저 영상을 함께 보도록 하겠습니다. (1969년 8월 15일) 뉴욕의 우드스탁에서 락 페스티벌이 열렸습니다. 40만 명이 넘는 젊은이들이 술과 마약, 성의 해방과 자유를 외치며 3일간 대패와 향락을 즐겼습니다. 그곳에는 미국의 암흑과 같은 미래만 보일 뿐이었습니다. 그러나 하나님은 결코 미국의 젊은이들을 버리지 않으셨습니다. 1970년 2월 3일 켄터키주의 에즈베리 대학 월요일 제풀 시간, 평소와 다름없이 천여 명의 교수진과 학생들이 모여 예배를 드리고 있었습니다. 그날 설교를 대신했던 학감의 간증 후 한 남학생이 강단에 올라갔습니다. 그는 모든 사람들 앞에서 자신의 죄를 고백했고 하나님께서 어떻게 자신을 용서하시고 회복시키셨는지, 그로써 그의 영적인 필요가 어떻게 채워졌는지를 간증했습니다. 그 순간 성령께서 온 회중 가운데 역사하기 시작하셨습니다. 그들의 마음이 뜨거워졌고 눈에는 눈물이 흘렀습니다. 이어 계속해서 학생들이 올라와 마치 제단 앞에 마음을 토한 것처럼 자신의 죄를 고백하고 회개하였고 온 회중은 거룩한 하나님의 임재 앞에 하나가 되어 조용히 울면서 기도하고 찬양했습니다. 그리고 서로 자신이 잘못했던 사람들을 찾아가 진심으로 용서를 빌며 화해했습니다. 그런 성령의 강한 임재 속에 채플이 끝난 뒤에도 학생들은 자리를 뜨지 않았고 학교 당국은 휴강을 하였고 그 이후 185시간 동안 쉬지 않는 회개와 찬양과 기도의 불이 타올랐습니다. 이 부흥의 소식은 각 지역 신문과 방송을 통해 순식간에 미 전역에 퍼졌습니다. 영적 각성을 사모하는 여러 대학에서 에즈베리 대학의 학생들과 교수들을 초청하였고 그들이 가는 곳마다 동일한 성령의 역사와 부흥이 일어났습니다. 그 후 에즈베리 대학의 부흥은 캠퍼스 각성을 넘어서 미국 대중전도운동으로 이어져 미 전역에 130여 개가 넘는 대학과 수많은 교회들이 새롭게 깨어나게 되었습니다. 나아가 1995년 하워드 페인 대학, 휘튼 대학의 부흥, 그리고 2006년 또 다시 일어난 에즈베리 대학 부흥에 불씨가 되었습니다. Now the story is a major motion picture. Efrem Graham went to Los Angeles for the premiere of Jesus Revolution. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much for joining us for CBN News Watch. I'm Efrem Graham. Ahead today, we're taking a look at the wave of revival now expanding to other colleges and universities. Flames from the Asbury University awakening have spread like wildfire as the Holy Spirit continues to fill students' hearts and minds across the country. 15 straight days of revival culminated with Asbury hosting the 200th anniversary of the National Collegiate Day of Prayer. You have met us here and reminded the world that you are the risen Lord. And we pray tonight and we dedicate this night to you to ignite a fire throughout this country.
On Wednesday, February 8th, a very small but very faithful group of Asbury students listened to the nudging of the Holy Spirit and stayed in chapel a little longer, and then a little longer, and then way longer. And we had no idea that the world was about to know God better. University leaders will now move services to other locations in the central Kentucky area as part of Asbury's intention of encouraging and commissioning others to go out and share what they have experienced. Why don't you get in groups and let's just thank the Lord. Let's praise the Lord for all He's done. Let's just get together, give thanks to the Lord. Revival has spread to schools in Alabama, Kentucky, Missouri, Pennsylvania, Texas, and Virginia. And I think there's a move of God that's happening. There's a revival that's happening. And I wanted to be in the presence of God. I wanted to just be among believers. And we need it in the climate of the world today. It doesn't matter the age, from the youngest person to the oldest person. God wants to move in this time. And, you know, when the world is at its darkest, that's when the light shines the brightest. I think there's something really special, too, about Gen Z and you know, their love for God and just something very different about the younger generation right now. And I'm so inspired by them and how they just want to glorify Jesus. This, I believe, is for Generation Z, for this generation coming up now. This is their moment where God is getting a hold of their hearts. Their eyes are opening and they are surrendering their lives to Christ. The move of God we're seeing is not just happening in the U.S. Becker references revivals overseas and believes that what's taking place on a global scale is the beginning of the next great awakening. From my perspective, I believe it is here. The time is now. The kingdom of God is here. What should be our response? Repent and believe in the good news. And Becker believes this could be the last great move of God to usher in the second coming of Jesus Christ. Mark Martin, CBN News. I have been in meetings where the presence of the Lord was so strong no one could minister. And you can read that in the Bible, where even the priests, the ones who are dedicated to the service of the temple, were unable to serve because the presence of the Lord was so thick and so tangible. Wouldn't it be wonderful? And let's pray that this happens. Let's ask God for it. Wouldn't it be wonderful for this to happen in your own home, in your own life, in your own church, in your own school, in your own neighborhood, in your own city, in your own state, in your own country? Wouldn't that be wonderful? Well, here's the key. If my people who are called by my name will humble themselves, turn away from their sin, heal their land. 방금 보았던 이 영상은 얼마 전 미국 켄터키주의 윌모어라고 하는 도시의 에스베리 대학교에서 일어났던 일입니다. 대학교의 이름을 지칭하고 있는 이 에스베리라고 하는 이름은 영국의 부흥운동의 주역이었던 요한 레슬리와 함께 사역을 했던 그의 친구의 이름입니다. 올해 2월 8일에 에스베리 대학교에서는 평소와 다름없는 수요일 저녁 제풀을 드리게 되었습니다. 그날에는 찬양이 있었고 그리고 평소와 다름없는 설교가 있었습니다. 그리고 설교 후에 설교자는 회중을 기도로 초청하면서 그날 수요 제풀은 그렇게 마무리가 되는 듯 했습니다. 대부분의 학생들은 집으로 돌아갔고 그리고 몇몇 학생들은 남아서 계속 기도를 이어갔습니다. 그런데 그날 저녁 에스베리 대학교의 채플실 안에서는 설명할 수 없는 성령의 강한 임재가 있었습니다. 한 번도 경험하지 못했던 강한 성령의 임재를 경험했던 학생들은 집으로 돌아갔던 학생들에게 연락을 해서 그들을 다시 초청하게 되었습니다. 2월 8일 수요일 저녁에 시작되었던 채플은 끝나는 듯 했으나 끝나지 않고 다음 날에도 그 다음 날에도 또 그 다음 날에도 계속해서 이어지게 되었습니다.
24시간 저녁에도 밤에도 새벽에도 끊이지 않고 그 예배는 계속해서 이어졌습니다. 에스베리 대학교의 총장님의 공식적인 요청과 발표를 통해 2월 23일 종료되기 전까지 2월 8일 시작된 예배는 2월 23일까지 15일 동안 밤낮 끊임없이 계속되었던 것입니다. 에스베리 대학교에서 일어났던 이 영적인 부흥의 소식을 듣고서 미국 전역에 영적 갈망을 가진 이들이 5-6시간씩 차를 타고 그곳에 찾아왔습니다. 그리고 7시간, 8시간씩 예배당에 들어가기 위해서 그 첼퍼실 바깥에서 기도하며 기다렸다가 순서가 되면 들어가서 예배에 참여를 했다고 합니다. 그런데 이 에스베리 대학교에서 일어난 이 일은 사실 이번이 처음이 아니었다고 합니다. 1970년에도 이와 같은 일이 일어났는데 그때도 185시간 동안 계속되는 예배를 통해서 그 안에 영적인 부흥이 일어났고, 그리고 미국 전역에 이것은 영적 각성 운동이 되어 전해지게 되었습니다. 이 일이 있은 지 53년 만에 또다시 설명할 수 없는 영적인 부흥의 역사가 그 에스베리 대학교 내에서 일어나게 되었던 것입니다. 학교에 의해서 15일 동안 계속되었던 그 예배는 이제 중단되었지만 에스베리 대학교의 예배에 참여했던 수많은 젊은이들은 자신들의 지역과 자신들의 캠퍼스로 돌아가서 영적 부흥의 감격을 가지고 예배 모임을 이어가게 되었습니다. 웨스턴 켄터키 대학에서도 그 예배 모임을 다시 이어가고, 오하이오주 주립대학에서도 예배 모임을 다시 시작하게 되었습니다. 미국 전역에 있는 대학교의 젊은이들에게 이 에스베리에서 일어났던 그 부흥의 일은 다시 한번 계속되어서 진행되고 있습니다. 지난주 수요일에는 부산 성시와 여성 기도국에서 주관을 해서 마마클럽 금식 기도회를 가졌습니다. 다시 부흥이라고 하는 주제를 가지고 부산의 영적인 부흥과 한국교회의 영적인 부흥을 위해서 기도하는 시간들을 가졌습니다. 사랑하는 여러분, 우리 한국교회 가운데, 그리고 부산이라고 하는 이 도시 가운데, 그리고 우리 교회와 우리 한 사람 한 사람에게 내면 깊은 곳에서부터 일어나는 영적인 부흥이 일어나게 되기를 소망합니다. 오늘은 우리가 하박국서 3장 말씀을 함께 읽었는데, 부흥케 하소서 다시 부흥이라는 제목을 가지고 우리가 짧은 시간이지만 말씀을 함께 나누고자 합니다. 우리 하박국 3장 2절 말씀을 자막을 보면서 함께 봉독하겠습니다. 여호와여, 내가 주께 대한 소문을 듣고 놀랐나이다. 여호와여, 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마옵소서. 아멘. 이 하박국서 3장의 말씀은 하박국 선지자가 하나님의 말씀과 계획을 듣고 난 뒤에 주님의 일을 이 수년 내에 부응하게 하시기를 기도하면서 마무리를 짓고 있습니다. 오늘은 이 말씀을 통해서 하박국서에 나타나 있는 이 부흥의 의미에 대해서 우리가 잠깐 함께 말씀을 묵상하고자 합니다. 하박국 선지자의 기도 속에 나타난 이 부흥은 어떤 의미를 가지고 있을까요? 먼저 첫 번째는 죄를 향한 죽음입니다. 하박국 3장 2절 말씀에 나오는 부응하게 하옵소서 라고 하는 이 말은
원어 성경을 보게 되면 하이야라고 하는 히브리어 단어를 사용을 하고 있습니다. 이 하이야라고 하는 말의 의미는 살아나게 하다, 되살아나게 하다 라고 하는 의미입니다. 창세기 2장 7절의 말씀을 보면 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 여기 보면 사람이 생명이 되었다 라고 하는 말이 나오는데, 이 생명이라고 하는 단어 속에 이 하이야라고 하는 단어가 포함되어 있습니다. 하나님께서 사람의 코에 생기를 불어넣으실 때 그 영이 살아나게 되었다 라고 하는 의미입니다. 하박국 3장 2절에 나와 있는 부응하게 하다 라고 하는 말의 의미는 바로 이 하이야라고 하는 단어 속에 표현되어 있는 것처럼 살아나게 하다 라고 하는 의미입니다. 여러분, 우리는 많은 경우에 있어서 이 부흥이라고 하는 단어를 사용할 때 외적인 의미로 사용을 하는 경우들이 있습니다. 그러나 사실 이 부흥이라고 하는 말의 성경적인 의미는 외적인 의미를 가진 말이라기보다는 내적인 의미를 가지고 있는 말입니다. 그 사람의 영혼이 안으로부터 살아나는 것을 의미하는 것이 바로 이 부흥이라고 하는 말의 의미라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 영혼과 저의 영혼이 생기를 불어넣으시는 하나님의 역사로 말미암아 안으로부터 살아나게 되는 부흥의 역사가 일어나게 되기를 소망합니다. 그런데 이 하박국이 기도했던 부흥의 첫 번째 의미는 바로 죽음이었습니다. 하박국 선지자가 기도했던 그 주님의 일은 바로 첫 번째로 유다의 심판을 의미하는 말이었습니다. 하박국 1장 2절에서 4절까지 말씀을 보게 되면 여호와여, 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지니까? 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까? 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다. 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워쌌으므로 정의가 굽게 행하여 짐이니이다. 하박국 선지자는 하박국 1장 말씀을 통해서 그가 몸담고 살아가고 있는 유다 사회 내에 그가 몸담고 살아가고 있는 이 유다의 횡횡한 폐역과 급탈과 강포, 그리고 변론과 분쟁, 율법은 해이해지고 정의가 시행되지 않고 있는 유다의 그 죄악된 현상에 대해서 고백을 하고 탄식을 하고 있습니다. 주님, 어느 때까지입니까? 어느 때까지 이 유다의 죄악을 하나님께서 보고 계시겠습니까? 라고 탄식하는 것이었습니다. 그렇게 탄식하는 하박국 선지자에게 하나님께서 첫 번째 보여주셨던 이상은 하나님의 심판에 대한 이상이었습니다. 유다의 횡횡한 죄악에 대한 하나님의 심판을 하나님께서는 하박국 선지자에게 첫 번째 이상으로 보여주셨던 것입니다.
왜 하나님께서는 유다를 심판하시는 것일까요? 그들을 정결한 백성으로 새롭게 하시기 위함이었습니다. 여러분, 내 영혼이 살아나는 부흥의 역사는 죽음에서 시작하는 것입니다. 죄에 대한 죽음이 일어나는 곳에서 바로 다시 살아나는 부흥의 역사가 일어나는 것입니다. 내 안에 부흥이 일어나기를 원한다면 먼저 내 안에 죽음이 일어나야 하는 것입니다. 나의 죄성에 대한 죽음, 나의 죽어지지 못하는 나의 그 끈질긴 자아에 대한 죽음이 일어날 때 비로소 그 속에서 내 안에 다시 살아나게 하시는 부흥의 역사가 일어나는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분 안에 먼저 죽음의 역사가 일어나기를 원합니다. 하나님을 거스리는 죄성에 대한 죽음, 하나님을 거스리는 나의 죄악된 본성에 대한 죽음의 역사가 먼저 우리 속에 일어나게 되기를 소망합니다. 그곳에 부흥이 시작된다는 것입니다. 그리고 두 번째는, 이 부흥의 두 번째 의미는 하나님을 향한 살아남입니다. 부흥은 죽음으로 끝이 나는 것이 아니라 다시 살아나게 하는 것입니다. 하박국 선지자가 속히 이루어지기를 기도했던 그 부흥은 심판 이후에 나타날 하나님의 구원이었습니다. 그리고 정결한 하나님의 백성이 새롭게 태어나는 것이었습니다. 죽음 이후에 일어나게 되는 바로 하나님을 향한 살아남의 역사를 위하여 그는 기도했던 것입니다. 에즈베리 대학의 채플에 참여를 했던 이들이 공통적으로 경험을 했던 것은 하나님과의 만남이었습니다. 그리고 그 만남을 통해 그들의 영이 깨어나는 경험을 했던 것입니다. 신학교를 다닐 시절에 조직신학을 가르쳤던 교수님께서 하나님과의 만남에 대해서 이렇게 설명을 하셨던 기억이 있습니다. 지금도 잊을 수가 없는 표현 가운데 하나인데, 비눗방울 놀이를 하게 되면 비눗방울이 만들어지고 또 그 안에 공기를 불어넣게 되면 또 비눗방울이 만들어지게 됩니다. 이렇게 생겨난 비눗방울은 허공을 훨훨 날아다니다가 어느 순간 이 두 개의 비눗방울이 서로 만나게 되는 순간이 있게 됩니다. 둘이 만나기 전에는 서로 다른, 서로 허공을 따로따로 이렇게 돌아다니다가 어느 순간 이 둘이 서로 만나는 시간이 있게 되는데, 이 두 원이 한 점에서 만나는 그 순간, 순식간에 이 두 세계가 하나로 합쳐지는 일이 일어나게 됩니다. 짧은 한 점의 만남이었지만, 그러나 그 한 점의 만남이 이루어지는 그 순간 커다란 두 세계가 순식간에 하나로 합쳐지게 됩니다. 하나님과 만나는 만남의 순간이 이와 같다고 설명을 하셨던 그 교수님의 설명을 저는 마음속에 기억을 합니다. 부흥은 무엇이냐? 잠든 사람이 깨어나는 것과 같습니다. 하나님과 만난 그 순간 죽은 사람이 다시 살아나는 것과 같습니다. 잠든 사람은, 그리고 죽은 사람은 아무리 그를 향하여 불러도 그 부름에 반응하지 않습니다. 그러나 그 사람의 영혼에 부흥이 찾아오게 되면 그의 영혼이 하나님 앞에 살아나서 하나님께 반응하기 시작하는 것입니다. 부흥은 무엇이냐? 하나님을 향하여서 살아나는 것입니다. 죽은 것 같은 아무런 반응이 없는 그의 영혼이
하나님을 향하여서 반응하기 시작하는 것입니다. 하나님을 찾기 시작하고 하나님의 음성을 듣기 시작하고 세밀한 하나님의 그 음성에 반응하기 시작하는 역사가 바로 부흥이라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님을 향하여서 내 영이 살아나는 그 부흥의 역사가 우리 안에 그리고 우리의 자녀들에게도 충만하게 일어나게 되기를 소망합니다. 부흥은 첫 번째로 죄에 대한 죽음입니다. 그리고 부흥은 두 번째로 하나님을 향하여서 살아나는 것입니다. 이 사순절을 맞이해서 이와 같은 죽음과 살아남의 영적 부흥이 우리에게도 일어나게 되기를 소망합니다. 1970년 에스베리 대학에 찾아왔던 그 부흥이 2023년 에스베리에 다시 찾아와서 미국의 여러 대학의 캠퍼스의 젊은이들의 영혼을 일깨우고 있는 것처럼 1907년 이 땅에 찾아왔던 부흥이 다시 우리에게 시작되기를 원합니다. 그리하여 교회를 새롭게 하고 사회를 새롭게 하고 우리의 다음 세대가 하나님의 자녀로 살아나게 하시는 영적인 부흥의 역사가 다시 일어나게 되기를 소망합니다. 오늘 우리에게 주신 말씀을 생각하며 오늘도 이 땅 가운데 부흥의 역사를 일으키시는 우리 그 하나님의 역사가 오늘 우리에게도 함께하여 주옵소서. 우리 시간 함께 기도하며 나가겠습니다.